ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದ ವಿವರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್. ಉಳಿದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. My dear students, this is third lecture on the features of the Constitution of India. Let us try to understand the 16th feature of the Constitution of India, that is Universal Adult Franchise System. What is Universal Adult Franchise System? According to Universal Adult Franchise System, every citizen of 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, creed, group, race, religion, wealth, literacy, so on. Everyone who has attained or reached the age of 18 years, he has a right to vote in India. That system is called as Universal Adult Franchise System. Earlier, voting age was 21 years. Now that is reduced to 18 years. By the 61st Constitutional Amendment Act 1988, since 1989, the age was reduced to 18 years to vote. Universal Adult Franchise System upholds the principle of equality, principle of political equality. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ. ಏನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ? ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಪ್ರದೇಶ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಇದಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪೌರರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನೇ, ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬಂತೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Whether he is a rich, poor, whether he is upper caste, whether he is a lower caste, whether he belongs to Hindu, Muslim, Christian, black, white, whether he is a literate or illiterate, doesn't matter. Everyone has a right to vote, those who are aged of 18 years. ಈ ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 1989ರಲ್ಲಿ 61ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ 21 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸು 21 ಇತ್ತು. 1988ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಮತದಾನದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. The 17th characteristic is single citizenship.
part 2nd from Article 5 to 11 of Constitution of India deals with the single citizenship. Though the Indian Constitution is a federal in nature, it provides single citizenship. We are the citizens of India. No state citizenship provided. We are not citizens of Karnataka. We are not citizens of Tamil Nadu, Uttar Pradesh. We are all the citizens of India. That is called single citizenship. Whereas in USA and Switzerland, they adopted dual citizenship, double citizenship. The citizens of USA and Switzerland, they are the citizens of the country where they live, and they are the citizens of particular region or a state where they resides, and both they got regional citizenship and also national citizenship. But we are Indians. We got Indian citizenship only. According to 1955 Citizenship Act, there are 5 ways to acquire the citizenship. Number 1, by birth. Number 2, by descent. Number 3, by registration. Number 4, through naturalization. Number 5, by incorporation of a particular territory. ನಂತರದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪೌರತ್ವ. ಏನು ಏಕಪೌರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ? ಒಂದೇ ಪೌರತ್ವ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪೌರತ್ವ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ 5ರಿಂದ 11ರ ತನಕ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವಾದರೂ ಸಹ ಏಕಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಏಕಪೌರತ್ವವೇ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಏಕಪೌರತ್ವ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೌರರೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. 1955ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 5 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ, ಜನನದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 2ನೇದಾಗಿ ವಂಶಾನುಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ. 3ನೇದಾಗಿ ನೋಂದಾವಣಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 4ನೇದಾಗಿ ಸಹಜೀಕೃತ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವೂ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 5ನೇದಾಗಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಪೌರರು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 18th feature is emergency provisions. Emergency provisions are
contained in part 18th of the Constitution of India from Article 352 to 360. What will happen during emergency? Who will impose the emergency? What kind of emergencies are being imposed in India according to the Constitution of India? During an emergency, the central government becomes all powerful. Central government becomes powerful. All the state governments will go, all the state governments goes complete control of the center. Then it converts the federal structure into unitary without amendment of constitution. As I said previously, in our constitution, there are federal features and also unitary features are there. But during emergency, federal structure will be converted into unitary structure, powerful central government will be established. Then the Constitution of India recognizes three types of the emergencies. One is national emergency. National emergency will be imposed on the ground of war or external aggression or armed rebellion according to Article 352. National emergency will be imposed on the country. Then the second kind of emergency is state emergency, which is called as a president rule. This kind of emergency will be declared by the president in case of breakdown of the constitutional machinery in states. In case of breakdown of constitutional machinery in the states, according to Article 356, based on the reports of the governor of particular state, state emergency will be imposed on states. That is called president rule over state. Then the third one is financial emergency. Financial emergency will be imposed on the ground of the threat of financial stability of India, or financial, when the country faces economic crisis, financial crisis, then the financial emergency will be declared by the President of India. ನಂತರದ ಲಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉಪಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಹೇರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇರುತ್ತಾರೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 18ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ 352ರಿಂದ 360ರ ತನಕ ವಿವಿಧ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದಾಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬೇರೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭನೇ ಬೇರೆ, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆನೇ ಬೇರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 18ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 352ರಿಂದ 360ನೇ ವಿಧಿಯ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಬೇಕು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಏಕಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ಏಕಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನ 3 ಬಗೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿದೆ, ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 3 ಬಗೆಗಳು ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 352ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ, ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಎಂಬಂತೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇರುವ ಸಂದರ್ಭವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಆಗ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ 356ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇರಲಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಆಡಳಿತ ಎಂಬಂತೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಭಾರತ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು 360ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇರ್ತಾರೆ. The 19th characteristic of the Constitution of India is bicameral legislature. Bicameral legislation. It's a wrongly typed. It is a bicameral legislation. It is actually bicameral. It should be bicameral legislature. Okay, please correct it. The Constitution of India provides for bicameral legislature at the union level. What is meant by bicameral legislature? Bicameral legislature means the parliament consists of 2 houses. The 2 houses are House of People, that is known as Lok Sabha. Second house is Council of States, that is known as Rajya Sabha. Part 5th of Indian Constitution, Article 79 of the Constitution of India reads, there shall be a parliament for the union. There shall be a parliament for the union. It consists of president and 2 houses of the parliament. Look, parliament consists of 2 houses. Houses are 2 of the parliament. Houses are 2.
But actually, Parliament consists of President. President is also part and parcel of the Parliament. President is an inseparable part of the Parliament. In broader sense, Parliament consists of President and Lok Sabha and Rajya Sabha, that is Parliament. ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ. ಏನು ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ? ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಸದನ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಸದನ. ಲೋಕಸಭೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕೆಳಸದನವಾದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲ್ಸದನ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 5ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ 79ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗವಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ವಿಧಿ 79ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ: ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೂ ಸಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. The next characteristic is constitutional bodies. Indian Constitution establishes certain constitutional bodies. Which are those bodies? Number 1, Election Commission of India is a constitutional body. Union Public Service Commission is also a constitutional body. State Public Service Commissions are also constitutional bodies. Finance Commission of India is also constitutional body. National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, Special Officer for Linguistic Minorities, Controller and Auditor General of India, Attorney General and Solicitor General of India, Advocate General of India. All these institutions are constitutional bodies. All these institutions are created by the Constitution, established by the Constitution. ಕೊನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಲವು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಇದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು, ಅದು ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗ, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ, ಮಹಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್, ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂವೈಧಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತನಕ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The Constitution of India, as I mentioned in the my first lecture, that the Constitution of India is a borrowed constitution. We borrowed various factors from various known constitutions of the world. The number one, Britain Constitution. We borrowed from the Britain Constitution. We borrowed parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system. All these we borrowed from the Britain Constitution. Britain ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕಾನೂನು ನಿಯಮ, ಶಾಸನೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಏಕಪೌರತ್ವ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪದ್ಧತಿ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಕರಣ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನ, ಇದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಇದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ವಿ ಬಾರೋಡ್ certain factors from Canada Constitution also. Which are those? Federation with a strong center. ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಂದಿರುವುದು, appointment of state governors by the president. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಕೆನಡಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ, ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ ರಷ್ಯಾ, ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ, ಅದನ್ನು USSR ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಷ್ಯಾ. ಈಗ ಅದು ರಷ್ಯಾ. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು USSR ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. Dear students, look how parts and articles are divided in different groups. See the first part, Union and its territory, Article 1 to 4. Look the second part about the citizenship, Article 5 to 11. Third part, fundamental rights, from Article 12 to 35. Part 4, directive principles of state policy, from Article 36 to 51. Part 4A, ಭಾಗ 4A, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, 51ನೇ ವಿಧಿಗೆ 51A ಎಂಬ ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ, 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ 1976ರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಭಾಗ 4ಕ್ಕೆ ಎ ಎಂಬ ಉಪಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಭಾಗ 5 ಯೂನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, 52ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ 151ನೇ ವಿಧಿಯ ತನಕ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗ 4. ನೋಡಿ, ಭಾಗ 7, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರಿಪೀಲ್ಡ್ ಬೈ ದ 7th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಭಾಗ 7 ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗ 7 ಅದನ್ನ 7ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಭಾಗ 8, ಭಾಗ 9. ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ 9A ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರೋದು, 9B ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರೋದು ಹೊಸ ಭಾಗಗಳಿದು. ಭಾಗ ನೋಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರೋದು ಇದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 22 ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಧಿ ನೋಡಿ 395 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, 395. ಉಪವಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉಪವಿಧಿಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪವಿಧಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 243ನೇ ವಿಧಿ ಉಪವಿಧಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು. 51A ಉಪವಿಧಿ. P 243 P 11 OPQRST UV WXY Z ZA ZB ZC ZG ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ZH ಇವೆಲ್ಲ ಉಪವಿಧಿಗಳು. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, 300A ಉಪವಿಧಿ ಇದು. A 323B is incorporated. Then 12 schedules are there. First schedule, list of states and territories of India. Second schedule, list of salaries of officials, president, judges, control and auditor. Third schedule, forms and oaths, affirmations officer, elected officials including judges. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ಗಳು. 4ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡಿ. 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯೂನಿಯನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ, ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇರೋದು 7ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, 7ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ.
8ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. 9ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 9ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದ ತನಕ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡೋದಿಲ್ಲ. 10ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ. ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ 10ನೇ ಅನುಸೂಚಿ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು. 11ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 12ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು 8 ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಂತರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದು 9, 10, 11, 12. ಇಷ್ಟು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 3 ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ